مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا بھیانک سلوک کیا جاتا ہوگا کہ جس طرح کا سلوک چائنا کے اندر کیا جاتا ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ چائنا میں یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ ویسے تو دوستو، اگر آپ لوگ اتہاس کو اٹھا کر بھی دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ چائنا میں کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آج سے لگ بھگ 70-75 سال پہلے یعنی کہ 1949 میں اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب اس نئے چائنا مطلب کہ کمیونسٹ وچار دھارا والے چائنا کا جنم ہوا تھا۔ تب سے ہی لگاتار یہاں پر موجود سارے ہی دھرموں کو اور ان میں سے بھی اسپیشلی اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا، اور بدقسمتی سے وقت کے ساتھ یہ چیز کم ہونے کی بجائے لگاتار بڑھتی چلی گئی۔ آج کے دور میں یہ اپنے پیک پر نظر آتی ہے، مگر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی اور ایڈوانس ہونا شروع ہوئی، ویسے ویسے میڈیا کے ذریعے سے خفیہ پڑتالیں کی گئیں اور چائنا کے اندر چلنے والے اس خونی اور بھیانک کھیل کا پردہ فاش ہونا بھی شروع ہو گیا۔ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار اس طرح کی رپورٹس آتی ہی رہتی ہیں جس میں چائنا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے حالات کا خلاصہ کیا جاتا ہے۔ کسی میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی سور کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کسی میں بتایا جاتا ہے کہ داڑھی اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی، تو کسی میں بتایا جاتا ہے کہ محمد نام پر پابندی ہے، تو کبھی مسجد کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دوستو، ابھی پچھلے 2-3 دن سے لگاتار ایک بار پھر سے چائنا اور چائنا میں رہنے والے مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ خبروں میں گردش کر رہی ہے۔ یہ دراصل وہی رپورٹ ہے کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی HRW مطلب کہ ہیومن رائٹ واچ کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو تازہ رپورٹ آئی ہے یہ پرانی لگ بھگ ساری رپورٹ سے پوری طرح سے الگ ہے۔ یہ ایک ایسی رپورٹ ہے کہ جس نے چائنا کو لے کر سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آسان شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسی رپورٹ ہے کہ جس کو اگر کوئی بھی انصاف پسند انسان پڑھے گا تو اس کا دل پوری طرح سے دہل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وہ مسلم نیتا بھی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اپنے دل اور اپنی کرسی کو ہلتا ہوا محسوس کرے گا کہ جو مسلم نیتا واقعی ایک نیتا ہے، مطلب کہ سچا نیتا ہے۔ دوستو، اس رپورٹ میں سب سے بڑا فرق تو ایریے کو لے کر ہے۔ وہ اس طرح سے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی طرح ہمارا پیارا دیش بھارت بھی الگ الگ راجیوں مطلب الگ الگ اسٹیٹس میں بٹا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی چائنا کے اندر بھی کئی الگ الگ راجیہ ہیں، الگ الگ اسٹیٹ ہیں۔ ایسے ہی ایک اسٹیٹ کا نام ہے شنجیانگ، اور یہی وہ اسٹیٹ ہے، یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اتہاسک طور پر چائنا میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے۔ پچھلی جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی علاقے کے بارے میں بات کرتی ہیں، کیونکہ اس علاقے میں ہی وہ اوئیگر مسلمان رہتے ہیں کہ جن کو نہ صرف ایک بڑی ماترا میں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جاتا ہے، بلکہ چائنا کی طرف سے ان کے اوپر الگ الگ طرح کے قاعدے قانون تھوپے جاتے ہیں اور ان کو ٹارچر وغیرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ چائنا کے اندر جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف شنجیانگ کے علاقے میں اوئیگر مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ورنہ چائنا کے دوسرے علاقوں میں الگ الگ نسل کے جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ تو سب مزے میں ہیں، وہ تو سب کول ہیں، کیونکہ باقی علاقے کے مسلمانوں سے تو چائنا کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ مگر دوستو، اس آنے والی نئی رپورٹ نے دنیا کے اس بھرم کو بھی پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ تو شنجیانگ کو چھوڑ کر چائنا کے 2 اور راجیہ مطلب کہ گانسو اور شنجیا کی بات کرتی ہے۔ رپورٹس کی مانے تو چائنا اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے یہاں جو مسجدیں موجود ہیں ان کو یا تو بند کر رہا ہے یا پھر توڑ رہا ہے یا ان کو بدل رہا ہے، مطلب کسی اور استعمال میں لینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق چائنا کے ایک گاؤں کے اندر جو 6 مسجدیں موجود تھیں ان میں سے 3 کے مینار اور گنبدوں کو ختم کر دیا گیا، جبکہ باقی بچی ہوئی 3 مسجدوں کے جو ہال تھے نماز پڑھنے کے لیے ان ہال کو نشٹ کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، HRW نے جب جانچ پڑتال کی تو اس کو ایک مسجد کے گنبد کی جگہ پر بعد میں چائنا کے اسٹائل کا پیگوڑا دکھائی دیا، مطلب جو چائنا میں عام طور پر بلڈنگوں کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا تھا، اور یہ بدلاؤ اکتوبر سن 2018 سے لے کر جنوری سن 2020 کے بیچ کیا گیا۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا گورنمنٹ کی حرکتوں سے پریشان ہو کر جب لوگ کسی مسجد میں جانا بند کر دیتے ہیں تو پھر چائنیز گورنمنٹ اس کو بہانے کے طور پر استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب یہاں پر لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں تو اس مسجد کا کام کیا ہے، اور پھر اس کو یا تو توڑ دیا جاتا ہے یا پھر کسی اور استعمال میں لیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔
साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही चाइना के अंदर जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू किया है। जिस भी धार्मिक संगठन का थोड़ा बहुत असर बढ़ना शुरू हो जाता है, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से फौरन उसको बैन कर दिया जाता है। गवर्नमेंट चाइना के अंदर ऑलरेडी बेशुमार धार्मिक संगठनों को बैन कर चुकी है। दोस्तों, सन 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से धार्मिक मामलों को लेकर एक नियम लाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर कोई भी धार्मिक संगठन बनना चाहता है तो उसको पहले चाइनीज गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होगी और फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद ही वो धार्मिक काम कर सकता है, धार्मिक कामों के लिए चंदा ले सकता है। साथ ही साथ जो धार्मिक जगह होती हैं, मतलब कि मस्जिद या फिर चर्च वगैरह, उनमें इमाम और पादरी वगैरह की नियुक्ति भी कर सकता है, मतलब कि खुद ही चुन सकता है। मगर दोस्तों, अब खुलासा ये हो रहा है कि सन 2018 के उन सारे नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है और उन सारे नियमों को अब और ज्यादा कठोर बना दिया गया है। कानूनों में बदलाव होने के बाद अब चाइनीज गवर्नमेंट जो धार्मिक स्कूल होते हैं, मतलब कि मदरसा या इस तरह की चीजें, इनको अपनी मर्जी से बंद कर सकती है और साथ ही साथ धार्मिक प्रोग्राम को भी अपनी मर्जी से बंद करवा सकती है। और तो और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी धार्मिक काम के लिए 13 लाख से ऊपर का चंदा लिया गया तो उसका भी फौरन हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि सन 2018 में चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपने देश के सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए एक पूरा नोट जारी किया था, जिसमें उनको ये वार्निंग दी गई थी कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों को बंद किया जाए और तोड़ा जाए और कम से कम मस्जिदों को बनाने की इजाजत दी जाए। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके इस ढांचे वाली इमारतों को ही खत्म किया जाए। दोस्तों, चाइना में मुसलमानों की ज्यादातर आबादी देश के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में ही रहती है, जैसा कि शिनजियांग, किनघई, गंसू और निनशिया वगैरह। टोटल आबादी की बात करें तो लगभग पूरे देश में 2 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, जो देश की टोटल आबादी का 1.8% बनते हैं। और ये सारे मुसलमान लगभग 10 अलग अलग नस्लों से बिलोंग करते हैं। इन 10 नस्लों में से भी जिन 2 नस्लों की सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, उनमें से पहली नस्ल तो है हुई, और ये वही मुसलमान हैं कि जिनके पूर्वज लगभग 8वीं सदी में ही इस इलाके में आकर रहने लगे थे। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आज के दौर में लगभग 7% के करीब हुई लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को मुसलमान मानते ही नहीं हैं, जबकि जो दूसरी सबसे अहम चाइनीज मुसलमानों की नस्ल है वो है उइगर मुसलमान। और यही वो लोग हैं कि जो ज्यादातर शिनजियांग के इलाके में रहते हैं और जिनके ऊपर जुल्म और सितम की खबरें इतिहास में बहुत पहले से ही चाइना के अंदर से आती ही रहती हैं। इन्हीं लोगों को ही न सिर्फ डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, बल्कि इनके साथ ऐसा काम किया जाता है कि जिसको इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। फिलहाल उइगर मुसलमानों को लेकर मैं पहले ही बड़ी गहराई के साथ अपनी पिछली कई वीडियोस में बात कर चुका हूं और उनके जरिए से आप लोग इनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, चाइना के अंदर एक लंबे वक्त से धार्मिक लोगों के साथ और उनमें से भी स्पेशली मुसलमानों के साथ ये जो बुरा और डरावना सलूक किया जाता है, वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, मगर जो 2 सबसे मेन वजह हैं उनमें से सबसे पहली वजह तो है सीसीपी, मतलब कि चाइना की वो पार्टी कि जो इस वक्त वहां पर गवर्नमेंट चलाती है। इस वक्त ही नहीं बल्कि चाइना में तो हमेशा इसी पार्टी का राज रहता है और इसी पार्टी का ही बोलबाला है। ये शी जिनपिंग की पार्टी है और पार्टी का हुक्म ही देश के अंदर सब कुछ माना जाता है। सीसीपी ऑफिशियली एक नास्तिक पार्टी है और यही वजह है कि वो हमेशा से धर्मों के खिलाफ रहती है। बल्कि कानून तो ये है कि जो इंसान भी इस पार्टी का मेंबर बन जाता है वो किसी धार्मिक संगठन वगैरह से नहीं जुड़ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है चाइना के अंदर धार्मिक लोगों का तेजी के साथ बढ़ना। 2017 में आने वाली एक रिपोर्ट में ये बात क्लियरली बताई गई थी कि भले ही चाइना पूरी दुनिया में अपने आप को एक नास्तिक देश के तौर पर दिखाता हो, मगर चाइना के अंदर 35 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी धर्म में यकीन रखते हैं और ये नंबर वक्त के साथ बढ़ने की आशंका भी है। इसी वजह से वहाँ की जो ये सीसीपी पार्टी है, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसको हमेशा ये खतरा सताता रहता है कि अगर वहाँ पर धार्मिक लोगों की, मतलब कि मजहबी लोगों की आबादी बढ़ेगी तो इससे हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी कमजोर होगी, और जब सोच और आइडियोलॉजी कमजोर होगी तो पार्टी कमजोर होगी, और जब पार्टी कमजोर होगी तो चाइना की वो हुकूमत हमारे हाथ से निकल जाएगी कि जो 1949 से हमारे पास है।
फी लहाल बात करें अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो जब भी इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है तो चाइना की तरफ से हमेशा डिनाई कर दिया जाता है। वो कहता है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, हम तो हमारे यहाँ रहने वाले सभी लोगों को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त देते हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जिस धर्म को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ वेस्टर्न देशों का एक प्रोपेगेंडा है जो वो हमारी छवि बिगाड़ने के लिए, मतलब कि इमेज बिगाड़ने के लिए खड़ा करते हैं। फिलहाल दोस्तों, चाइना में रहने वाले मुसलमानों के इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।